Good morning to all. In the last period, we have seen types of events. Just we recall all this because at that time I was unable to show the Venn diagrams. And okay, we'll stop in just a minute. We just recall all these definitions. Uh, Elementary event or simple event. So we are observing the types of events. Elementary event means an event containing only one element is called elementary event or simple event. So if we see the example of tossing up two coins, your sample space is this HH, HT, TH, TT. So these are my elements of the sample space. Now suppose my event A is getting both tail. So getting both tail means only this is possible. First time tail as well as second time tail. So this is a single element, and therefore the event A we can call it as a elementary event or simple event because it contains only one element. Compound event, an event which contains more than one sample point of the sample space omega is called the compound event. So that means if more than one elements are there, for example getting at least two head, किमान दोन हेड पाहिजेत, किमान वन हेड पाहिजे आपल्याला. तर किमान म्हणजे कमीत कमी इथं एक हेड आहे. सो हिअर इज ऑल्सो हेड, हिअर two heads are there. So there are three sample points from the sample space. So this is, if there is only one sample point, then it is called as a simple event or elementary event. If more than one elements are there, we can call it as a compound event. So event B is my compound event because event B contains more than one sample points from the sample space. So B is a compound event. Similarly, another example we can say at least one tail. At least one tail म्हणजे तर काय येईल, one tail पाहिजे आपल्याला किमान. So HT, TH and TT. So again there are three sample points and therefore that event will be a compound event. Sure event, an event containing all the points of the sample space. Whatever sample points are there in the sample space, if it belongs to all sample points, omega is called a sure event, or it is also called as a certain event. For example, in a throw of a die, A is an event getting a number less than 7. तर आपण डाईस थ्रो केला आणि आपल्याला काय आपला इव्हेंट आहे, असा नंबर पाहिजे की आपल्याला तो 7पेक्षा लहान पाहिजे. कारण एक वेळा डाईस थ्रो केला तर सॅम्पल स्पेस काय मिळेल, नंबर गेटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 6 सॅम्पल पॉईंट्स मिळतील आणि सगळेच्या सगळे कसे आहेत, 7पेक्षा लहान आहेत, म्हणजे सगळेचे सगळे फेवरमध्ये. सो एनी नंबर on the top face of the dice is less than 7. So all elements belongs to this event, therefore this event is a sure event. Impossible event, an event which does not contain any sample point of the sample space omega is called impossible. त्या sample space मध्ये sample space मधला एकही element नसेल तर त्याला impossible event म्हणायचं. In tossing of two coins, the event of getting three heads is an impossible. दोन वेळा आपण कॉइन टॉस केला आणि 3 वेळा हेड मिळण्याची शक्यता जर आपण विचारली तर ते घडणार नाही, कारण जास्तीत जास्त 2 वेळा हेड मिळू शकेल. तर त्या इव्हेंटमध्ये एकही सॅम्पल पॉईंट येणार नाही, and that event we can call it as a impossible event. Complement of an event. If A is an event defined on sample space omega, so always A is a subset of omega. कारण सॅम्पल स्पेसमध्ये सगळे एलिमेंट्स असणार. ए आपण या सॅम्पल स्पेसवर डिफाईन करतोय, म्हणजे तो सबसेट असला. देन सेट ए ऑफ ऑल सॅम्पल पॉईंट्स विच आर बिलॉंग्स टू ओमेगा बट नॉट ए is called the complementary event of the event A, and it is denoted by A dash, or some books may be used A, they will write the small letter C, A complement, and A complement is the event containing all points in sample space omega which is not in A. पण मागं बघितलेलं आहे, ॲटलिस्ट टू, समजा टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड आणि माझा इव्हेंट जर असेल
गेटिंग एक्झॅक्टली 2 हेड. तर 2 हेड तुम्हाला मिळतील. मगाची सॅम्पल स्पेस आपण बघू इथं. हे जर माझा एक्सपेरिमेंट असेल, टॉसिंग 2 कॉइन्स सायमल्टेनियसली, सो यू विल गेट दी सॅम्पल स्पेस. माझा ए म्हणजे गेटिंग बोथ हेड असेल, ए माझा. तर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, या सॅम्पल स्पेसमधले एमधले सोडून, गेटिंग बोथ हेड तेवढं सोडून बाकीचे राहिलेले सगळे जे सॅम्पल पॉईंट्स आहेत हे एच टी टी एच टी टी, हा त्याचा एक कॉम्प्लिमेंट झाला. हा ए आणि ए कॉम्प्लिमेंट या दोन्हीचं युनियन केलं तर विल गेट द एंटायर सॅम्पल स्पेस. सो दॅट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ एन इव्हेंट ए. युनियन ऑफ 2 or more events. तर युनियन कशाला म्हणायचं, that A and B be any 2 events defined around sample space omega, then union of A and B denoted by A union B. This is the notation for union. So already you have studied this one in the set theory in mathematics. So this is the notation for union of 2 sets A and B. And what is the elements in that union is the set of all points that belongs to either in A or in B or both. म्हणजे ते एमध्ये चालतील किंवा बीमध्ये चालतील किंवा ते दोन्हीमध्ये कॉमन पण असतील, अशा सगळ्या एलिमेंट्सला ए युनियन बी म्हणायचं. सो मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट ए युनियन बी इज द सेट सच दॅट इट टेक्स द व्हॅल्यू एक्स. म्हणजे हे सॅम्पल पॉईंट्स आहेत. कसे सॅम्पल पॉईंट पाहिजेत आपल्याला, ते एमध्ये चालतील, एक्स बिलॉंग्स टू ए ऑर एक्स बिलॉंग्स टू बी ऑर एक्स बिलॉंग्स टू बोथ ए अँड बी. सो वी कॉल इट इज ए युनियन बी. द इव्हेंट ए युनियन बी इज द ऑकरन्स ऑफ ॲट लिस्ट वन ऑफ द इव्हेंट ए अँड बी. ॲटलिस्ट म्हणजे काय, कमीत कमी तो एमध्ये पाहिजे किंवा बीमध्ये पाहिजे किंवा तो दोन्हीमध्ये पाहिजे, त्याला आपण युनियन बी, ए युनियन बी असं म्हणतो. त्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, ऑलरेडी वी हॅव सीन इन द लास्ट पीरियड, जस्ट आय एम रिकॉलिंग ऑल दिस. ए युनियन बी इज सेम ॲज बी युनियन ए. ए युनियन ओमेगा म्हणजे एमध्ये असणारे, ओमेगामध्ये असणारे किंवा दोन्हीमध्ये असणारे, तर ते सगळे एलिमेंट्स येणार ओमेगामधले. ए युनियन ए कॉम्प्लिमेंट, एमध्ये आणि एमध्ये नसणारे अशा दोन्हीचं युनियन केलं तर विल गेट द एंटायर सॅम्पल स्पेस. ए युनियन ए इज ए. फाय इज अ एम्प्टी सेट, देर इज नो एलिमेंट, सो ए युनियन फाय इज अगेन ए. ऑन द सिमिलर लाइन्स, at least one of the events a1, a2, an, suppose there are n events a1, a2, an, for that one also we can write the union. So a1 union a2 union an can be written as union of ai, I from 1 to n. जसं आपण प्रॉडक्ट लिहितो, समेशन लिहितो, तसं तर युनियन ऑफ ए आय फ्रॉम 1 to n. दॅट मीन्स इफ पुट आय इज इक्वल टू 1, यू विल गेट a1, then you have to use the union plus a2 plus a3 plus an. So this is just a simple example. Suppose my entire sample space is 1 2 3 4 5 6 7. ए माझा इव्हेंट आहे, मी डिफाईन केला ऑकरन्स ऑफ अन ऑड नंबर. ह्यातले ऑड नंबर बघायचे. ऑड नंबर म्हणजे विषमसंख्या 1 3 5 and 7 येतील. बी ऑकरन्स ऑफ मल्टिपल ऑफ 3, 1 ते 7 मध्ये मल्टिपल ऑफ 3 म्हणजे 3च्या पट्टीमधले, सो विल गेट 3 and 6. सो दीज आर द एलिमेंट्स. आता ए युनियन बी म्हणजे काय, एमध्ये असणारे किंवा बीमध्ये असणारे किंवा दोन्हीमध्ये कॉमन असणारे. आता एमध्ये असणारे 1 3 5 7 आहे, बीमध्ये असणारे 3 6 आहे, कॉमनमध्ये असणारा 3 आहे. असे सगळे एलिमेंट्स म्हणजे 1 3 हा दोन्हीमध्ये आहे, 5 6 and 7. This is your A union B. The elements which belongs to A or it belongs to B or it belongs to both A and B. तो एक वेळा घ्यायचा. So there are 5 elements which contains in the set A union B. म्हणजे ऑड नंबर पण असेल तो किंवा मल्टिपल ऑफ 3 असेल. तर हे नंबर सगळे ऑड किंवा मल्टिपल ऑफ 3 आहेत. आता इंटरसेक्शन म्हणजे काय, कॉमन एलिमेंट दोन्ही सेटमध्ये असणारे. लेट ए अँड बी बी एनी 2 इव्हेंट्स डिफाइन्ड ऑन सॅम्पल स्पेस ओमेगा, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए अँड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. आता युनियनला यू होतं, अगदी कॉन्ट्रास्ट आहे, म्हणजे त्याच्या विरुद्ध आहे ए इंटरसेक्शन बी. आणि हा सेट म्हणजे काय, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉईंट्स दॅट बिलॉंग्स टू बोथ ए अँड बी. तिथं ऑर आहे आणि इथं बोथ, दोन्हीमध्ये पण तो असला पाहिजे. So A intersection B can be written as the set taking the value x such that x belongs to A and x belongs to B. It must be contained in A, at the same time it must be contained in B. So A intersection B is same as B intersection A. A intersection A म्हणजे A मध्ये आणि A मध्ये कॉमन असणारे A मध्ये येणार. A intersection ओमेगा सॅम्पल स्पेस, A मध्ये असणारे
किंवा सॅम्पल स्पेस ओमेगा याच्या दोन्हीमध्ये कॉमन असणारे म्हणजे एमधले सगळे ए इंटरसेक्शन फायमध्ये एक एलिमेंट नसतो, तर त्याच्या कॉमनमध्ये म्हटलं तर ते फाय येईल. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लिमेंट जे एमध्ये असणारे ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये नसतात किंवा ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये असणारे एमध्ये नसतात, त्यांचं इंटरसेक्शन तुम्हाला एम्प्टी सेट मिळेल. So on the similar lines, the operation of simultaneous occurrence of the events A1, A2, AN can be written as A1 intersection A2 intersection AN can be written as intersection of AI I from 1 to N. जसं युनियन लिहितो आपण, on the same line we can write the intersection. So same example, suppose this is my sample space. A is getting an even number, this is odd number, and B is getting multiple of 3. And A intersection B, that means elements which are common in A and B. So 3 is the element which is common in A and B. So A intersection B is equal to 3. इथपर्यंत आपण पाहिलेलं होतं ऑलरेडी. So now I would like to explain the few more terms to define probability. So that is, what do you mean by relative complementation? आता इथं बघा, आपल्याला मी वेन डायग्राम ड्रॉ केलेला आहे. दिस इज माय एंटायर सॅम्पल स्पेस ओमेगा. बाहेरचा जो चौकोन आहे, आयत आहे, त्याला आपण सॅम्पल स्पेस म्हणतो. ए हा इव्हेंट आहे, हा बी हा इव्हेंट आहे, हा मधला जो आहे तो एमध्ये पण आहे आणि बीमध्ये पण आहे. मग त्याला आपण बोथ ए अँड बी मध्ये असणारे एलिमेंट्सला आपण ए इंटरसेक्शन बी म्हणतो. हा फक्त शेडेड पोर्शन, लेफ्ट साईडचा जो शेडेड पोर्शन आहे एवढाच बघायचा, हा एवढाच. हा याच्यामध्ये काय फक्त ए आहे, त्याच्यामध्ये बीचा भाग नाही आहे, म्हणून त्याला बी डॅश म्हणलेलं आहे, बी कॉम्प्लिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. तसंच आपण राईट साईडला आलो तर हा एवढाच भाग बघायचा की ज्याच्यामध्ये फक्त बी आहे, त्याच्यामध्ये ए नाही आहे, म्हणून त्याला ए डॅश म्हणलेलं आहे. म्हणजे इथं ओनली बी विल हॅपन, ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन. तर हा जो पहिला सेट आहे लेफ्ट साईडचा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट, हा रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन आहे. त्याची डेफिनेशन बघू. लेट ए अँड बी बी एनी टू इव्हेंट्स डिफाइनड ऑन सॅम्पल स्पेस ओमेगा. द रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन ऑफ बी, कोणाचं रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन आहे? बीचं. विथ रिस्पेक्ट टू ए इज द इव्हेंट कंटेनिंग द सॅम्पल पॉईंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी. कॉम्प्लिमेंटेशन कोणाचं आहे? बीचं, म्हणजे बी डॅश असणार आहे. मग असे सगळे एलिमेंट की जे एमध्ये आहेत परंतु बीमध्ये नाही आहेत. So all the element sample points which are in A but not in B and is denoted by A intersection B dash किंवा B complement. ज्याच्या डोक्यावर डॅश आहे त्याचे एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये नाही आहेत, ज्याच्या डोक्यावर काही नाही आहे ते त्यातले एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय? असे एलिमेंट्स की जे एमध्ये आहेत परंतु बीमध्ये नाही आहेत. म्हणजे एमध्ये आहेत हे सगळे परंतु बीमध्ये नाही आहेत, तो बीचा नको आहे आपल्याला, म्हणून त्याला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. Mathematically, how to write this one? A intersection B complement is equal to the elements X such that the elements which belongs to A but X does not belongs to B. फक्त A मध्ये पाहिजे ते B मध्ये मला नको आहे, त्याला does not belongs to, त्याला डॅश रेश मारलेले आपण. तर the elements which are not in B. आता हे सिमिलरली आपल्याला असंही दाखवता येईल, हे A डॅश इंटरसेक्शन B कसं लिहिता येईल? The elements X such that X belongs to इथं B येईल but X does not belongs to A येईल. आता ह्या सगळा जो शेडेड पोर्शन भाग आहे सगळा मिळून, म्हणजे हा ए बीचा, याच्या व्यतिरिक्त बाहेर काय असेल म्हणजे सॅम्पल स्पेसमध्ये असला त्याला आपण ए डॅश इंटरसेक्शन बी डॅश म्हणजे बी डॅशनं डिनोट करतो. कारण याचा अर्थ आहे एमध्ये पण नाही आहे बीमध्ये पण नाही आहे. म्हणजे हा जो गोल आहे, दोन सर्कल आहेत, याच्यामध्ये तो नाही आहे, त्याच्या बाहेर आहे, परंतु तो सॅम्पल स्पेसमध्ये पाहिजे. म्हणजे सॅम्पल स्पेस इथं आहे आणि म्हणजे आता इथं कुठंतरी एलिमेंट असेल तो, किंवा इथं असेल किंवा इथं असेल किंवा इथं असेल. त्याला कसं नोटेशन आहे बघा, ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. याच्यामध्ये याचा अर्थ असा आहे की तो एमध्ये पण नाही आहे आणि तो बीमध्ये पण आहे. द एलिमेंट्स विच आर नॉट बिलॉंग्स टू ए, इट इज नॉट बिलॉंग्स टू बी. ते लिहिलेलं आहे आपण. एक्स एलिमेंट सच दॅट एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू ए अँड एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू बी, बट तो सॅम्पल स्पेसमध्ये असला पाहिजे. एक्स बिलॉंग्स टू सॅम्पल स्पेस ओमेगा. तर याला रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणतो. ज्याचं कॉम्प्लिमेंट आहे ते एलिमेंट्स त्याच्या सेटमध्ये असणार आहे. म्हणजे रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन ऑफ बी गिवन ए असं असेल तुम्हाला,
तर ए इंटरसेक्शन बी डॅश असेल. रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन ऑफ ए असं असेल विथ रिस्पेक्ट टू बी असेल तर एमधले एलिमेंट असणार नाहीत, ते फक्त बीमध्ये असणार आहे. आता म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स, तर मी सेट थेरीमध्ये त्याला डिसजॉईंट इव्हेंट असं म्हटलेलं आहे. तर हे काय आहे, दोन इव्हेंटला म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह केव्हा म्हणायचं, तर त्याची डेफिनेशन आहे. लेट ए अँड बी बी एनी टू इव्हेंट्स ऑन सॅम्पल स्पेस ओमेगा if A and B cannot happen simultaneously or there is no common element in A and B, that is A intersection B is equal to phi असेल, then the events A and B are said to be mutually exclusive. आपण आता एक्झाम्पल आपण बघू. याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस आहे माझी आणि दोन इव्हेंट मी डिफाईन केले त्याच्यावर, तर त्यांना म्युच्युअल एक्सक्लुझिव्ह केव्हा म्हणायचं की दोन्ही एका वेळी होणार नाहीत. याचा अर्थ देर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए अँड बी. याचाच अर्थ कॉमन एलिमेंट म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी ते एम्प्टी असलं पाहिजे, फाय असलं पाहिजे, तरच त्याला आपण म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह म्हणतो. आता हे दोन माझे व्हेन डायग्राम दाखवलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये ए इंटरसेक्शन बीमध्ये काही कॉमन आहे बघा, एमध्ये पण आहे आणि बीमध्ये पण इथं काही एलिमेंट्स आहेत असं दाखवतं. तर हे दिस इज नॉट अ म्युच्युअल एक्सक्लुझिव्ह. तर म्युच्युअल एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे असं आहे, एलिमेंट्स एमध्ये आहेत वेगळे, बीमध्ये वेगळे आहेत, परंतु सॅम्पल स्पेसमधले आहेत, तर त्याच्यामध्ये कॉमन एलिमेंट नाही आहे. याचा अर्थ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आहे असं असेल तर त्याला आपण म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह म्हणायचं. एक्झाम्पल, सपोज one single dice throwing problem is that sample space is 1 2 3 4 5 6 and suppose my event is getting an even number and B is event of getting odd number. आता even number मध्ये काय काय येणार, समसंख्या 2 4 and 6. in odd number you will get 1 3 and 5 and is there any common element between A and B? So it is empty, there is no common element because particular selected number is either even or it is odd. दोन्ही एका वेळी होईल का, दिलेला नंबर इवन आहे आणि ऑड नाही, म्हणजे तो समसंख्या पण आहे आणि विषम पण आहे असं होतं का, तर ते होणार नाही. कुठलाही नंबर जर आपण घेतला तर तो आयदर इवन असेल किंवा तो ऑड असेल. त्यामुळे या ठिकाणी ए इंटरसेक्शन बी फाय आहे. म्हणजे याच्यामध्ये एमध्ये काय काय येणार बघा, इवन नंबर आहे 2 4 आणि 6 ह्या एमध्ये येते. बीमध्ये काय येणार, ऑड नंबर येणार 1 3 5. सगळे एलिमेंट संपलेले आहेत आणि ए आणि बीमध्ये एकही कॉमन नाही आहे, म्हणजे ए आणि बी म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह आहेत. आता एक्झॉस्टिव्ह म्हणजे काय, एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स. लेट ए अँड बी बी एनी टू इव्हेंट्स ऑन द सॅम्पल स्पेस ओमेगा, द इव्हेंट्स ए अँड बी आर सेड टू बी एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स if the events A and B together form the whole sample space. म्हणजे ए आणि बीचं जर युनियन घेतलं आपण तर एंटायर सॅम्पल स्पेस आपल्याला मिळायला पाहिजे. दॅट इज इव्हेंट्स ए अँड बी ऑन सॅम्पल स्पेस ओमेगा सेट टू बी एक्झॉस्टिव्ह इफ ए युनियन बी इज इक्वल टू ओमेगा. म्हणजे त्यांचं जर युनियन घेतलं तर सॅम्पल स्पेसमधले सगळेच्या सगळे एलिमेंट्स आपल्याला त्या ठिकाणी मिळणं गरजेचं आहे, अपेक्षित आहे. आता हे एक्झाम्पल आपण घेतले. मगाचं जे एक्झाम्पल आहे इथलं की सॅम्पल स्पेस माझी डाईस थ्रोईंग प्रॉब्लेमचे 1 2 3 4 5 6 आहेत. इव्हेंट ए आहे तो गेटिंग अँड इवन नंबर म्हणजे 2 4 6 हे 3 एलिमेंट त्याच्यामध्ये येतील. इव्हेंट बी मिळेल गेटिंग अँड ऑड नंबर 1 3 5 मिळेल. ए इंटरसेक्शन बी केलं तर त्याच्यामध्ये कॉमन एलिमेंट नाही आहे, 5 येईल. परंतु त्यांचं जर युनियन घेतलं एमधले एलिमेंट आणि बीमधले एलिमेंट किंवा दोन्हीमधले कॉमन एलिमेंट, तर कॉमन काही नाही आहे, ए आणि बीमधले घेतले तर यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 एंटायर सॅम्पल स्पेस मिळेल. मग या ठिकाणी तुम्हाला ए आणि बी आर एक्झॉस्टिव्ह. तर इथं ते आपण बघितलेलं ए युनियन बी इन दिस केस इट कम्स आउट टू बी एंटायर सॅम्पल स्पेस अँड देअरफॉर ए आणि बी आर सेड टू बी एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स. आता whenever you want to study the theory of probability, you must have to aware with the set theory, the rules of set theory. So what do you mean by associative law? What do you mean by distributive law? And third one, what do you mean by De Morgan's law? So these three laws are very important whenever you are going to study theory of probability. Some proofs are there, theorems are there. To understand these theorems, you must have to know what do you mean by associative law, distributive law, and De Morgan's law. So we'll see. Suppose there are three events A, B, C.
Always you remember that events are denoted by capital letters. Therefore, let A, B, and C be any three events on the sample space omega. Then associative law A union तर ब्रॅकेटमध्ये बी युनियन सी आहे. म्हणजे ब्रॅकेटला हायर प्रायोरिटी असते. म्हणजे पहिल्यांदा हे काढून घ्यायचे बी युनियन सी. दोन्हीमध्ये युनियन आहे बघा. बाहेर पण युनियन आहे आणि बी युनियन सी पण युनियन आहे. युनियन म्हणजे काय? द एलिमेंट्स विच आर इन आयदर इन बी ऑर इन सी ऑर बोथ बी अँड सी. सो दिस इज एक्झॅक्टली इक्वल टू ए युनियन बी युनियन सी. म्हणजे असं जर असेल तर त्याला असोसिएटिव्ह लॉ असं म्हटलं. थोडक्यात हा ॲडिशन थिअरमसारखा आहे. ए प्लस ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी असेल तर आपण अगोदर बी प्लस सी करून घेतो आणि मग तो एमध्ये ॲड करतो. तसंच हा असोसिएटिव्ह लॉ सेट थेरीच्या बाबतीमध्ये ए युनियन बी युनियन सी इज इक्वल टू ए युनियन बी युनियन सी सेम आहे. म्हणजे बाहेरच्या बाजूला सेम सिम्बॉल आहे युनियनचा, आतमध्ये पण सेम आहे. इथं इंटरसेक्शन आहे. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम ॲज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तर ह्या युनियनसाठी असेल किंवा इंटरसेक्शन्स साठी असेल, आतमध्ये आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी जर सारखंच सिम्बॉल असेल तर त्या थिरमला आपण असोसिएटिव्ह लॉ असं म्हणतो. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉमध्ये बाहेरच्या बाजूला युनियन आहे आणि आतल्या बाजूला इंटरसेक्शन आहे. म्हणजे ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी इज कॅन बी रिटन एज ए युनियन बी. म्हणजे ए युनियन बी अगोदर घ्यायचं, त्याच्यानंतर आतला जो कॉमन जो आहे सिम्बॉल तो घ्यायचा, इंटरसेक्शन ए युनियन सी. हे एक्झाम्पल थोडक्यात आपण मल्टिप्लिकेशनसाठी वापरतो बघा. ए प्लस बी इंटू सी असेल तर काय करतो आपण? बी इंटू सी अगोदर काढून घेतो आपण, बरोबर आहे. त्या पद्धतीने ए युनियन बी इंटरसेक्शन ए युनियन सी. इथं ए इंटरसेक्शन बी युनियन सी म्हणजे बाहेर जर इंटरसेक्शन असेल तर आतमध्ये युनियन आहे. तर ए इंटरसेक्शन बी पहिल्यांदा येणार, कॉमनमधला युनियन येईल इथं आणि ए इंटरसेक्शन सी. म्हणजे आत आणि बाहेर वेगवेगळे असतील सिम्बॉल्स युनियन आणि इंटरसेक्शन तर त्याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असं आपण म्हणतो. डी मॉर्गन्स लॉ हा प्रामुख्यानं कॉम्प्लिमेंटच्या बाबतीमध्ये ए युनियन बी म्हणजे आयदर ए ऑर बी ऑर बोथ युनियन थिअरम आपण पाहिलेलं आहे. त्याचा कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे एमध्ये पण नाही आहे आणि तो बीमध्ये पण नाही. ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट हे. आणि दुसरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट जर असेल तर दिस कॅन बी रिटन एज ए कॉम्प्लिमेंट युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. असाच हा थिअरम 3 इव्हेंटसाठी सुद्धा आपल्याला डिफाईन करता येतो. म्हणजे ए युनियन बी युनियन सी बाहेर कॉम्प्लिमेंट असेल तर ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लिमेंट. तर सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन कसं असतं, बऱ्याच वेळेला आपल्याला वर्डमध्ये ते दिलेलं असतं. आता 2 इव्हेंट असतील, आयदर ए ऑर बी ऑर बोथ ऑफ देम ऑकर्स. म्हणजे आयदर ए ऑर बी ऑर बोथ म्हणजे एमधले एलिमेंट चालतील किंवा बी किंवा दोन्हीमधले. त्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण ॲट लिस्ट वन आउट ऑफ ए अँड बी ऑकर. ए आणि बीमध्ये किमान एक पाहिजे तर त्याला नोटेशन आहे ए युनियन बी. दुसरा जर तो बोथ ए अँड बी दोन्हीचे दोन्ही पाहिजे तर त्याला आपण इंटरसेक्शन म्हणतो. तिसरा आहे जो रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन आहे, ए ऑकर्स बी डज नॉट ऑकर. ऑकर आहे तो त्याच्यावर डॅश येत नाही, डज नॉट ऑकर आहे कॉम्प्लिमेंट आहे म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट आहे. त्याच्या अगदी उलट बी ऑकर्स ए डज नॉट ऑकर म्हणजे ए नको आहे आपल्याला म्हणजे ए डॅश इंटरसेक्शन बी येईल. बोथ ए अँड बी डू नॉट ऑकर दोन्ही नको आहेत आपल्याला तर ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट लिहित आहे. तर हे जे सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आहे त्याचा आपल्याला अर्थ कळला पाहिजे आणि त्यानुसार आपल्याला सेट थेरी माहीत करून घ्यायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला भविष्यामध्ये जे काय थिरम्स आहेत विच थिरम्स आर बेस्ड ऑन द सेट थेरी. सो दॅट इन दॅट केस वी हॅव टू अप्लाय ऑल दिस थिरम्स. या इंट्रोडक्टरी भागमधला आणखी एक भाग जो राहतो शेवटचा याच्यामधला की व्हॉट डू मीन बाय पॉवर सेट. पॉवर सेटचं नोटेशन आहे स्क्रिप्ट पी म्हणजे कॅपिटल पी ऑफ ओमेगा. हा माझा सॅम्पल स्पेससाठी आपण डिफाईन करतो आहे आणि हा माझा पॉवर सेटसाठी नोटेशन आहे. तर पॉवर सेट कशाला म्हणायचं? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सॅम्पल स्पेस ओमेगा. आपल्याकडे सॅम्पल स्पेस आहे त्याचे सगळे पॉसिबल सबसेट्स म्हणजे एलिमेंटरी इव्हेंटमध्ये एकच असेल, एम टी असेल, 2 एलिमेंट्स घ्यायचे, 3 घ्यायचे, कॉम्बिनेशन असे असणारे सगळे जे घेतले जातील त्याला आपण पॉवर सेट असं म्हणतो. द सेट ऑफ
all possible subsets of the sample space omega is called the power set of the sample space. It is denoted by script P of omega. Every element of the power set is an event. The sample space मधला आपण सबसेट जर घेतला की त्याला इव्हेंट म्हणतो. Very simple example. Suppose there are two single coin tossing problem is there. My sample space is H and T. त्याचा पॉवर सेट काय काय होणार बघा. पॉवर सेट तर त्याच्यातला एम्प्टी सेट घ्यायचा म्हणजे इम्पॉसिबल इव्हेंट फाय झाला. इलिमेंटरी इव्हेंट घेतला एच, इलिमेंटरी इव्हेंट टी घेतला, दोन्ही घेतले एच टी. आता हे सगळे एलिमेंट्स जे आहेत power set, so it is known as a power set. It is a subset, it is a set of all subsets of this sample space. दोन एलिमेंट होते त्याच्या सगळे सबसेट जर घेतले तर किती झालेले 4 एलिमेंट झाले 1 2 3 and 4. There are 4 elements are there. Okay, so this is known as a power set. इथं next example will take, suppose the sample space contains the 3 elements 4 5 6. तर त्याचा पॉवर सेट काय होईल, एम्प्टी सेट घ्यायचा 5, एलिमेंटरी इव्हेंट म्हणजे एक एक घ्यायचा 4 5 6 घेतला म्हणजे हा एम्प्टी झाला, एकही त्याच्यामध्ये एलिमेंट नाही. हा एलिमेंटरी इव्हेंट झाले, एक एक घेतले फक्त. आता कॉम्बिनेशन्स घ्यायचं दोन दोनचं 4 5 5 6 आणि 4 6, 4 5 4 6 आणि 5 6 हे दोन दोनचं कॉम्बिनेशन घेतलं. आणि आता शेवटचं काय मॅक्सिमम 3 एलिमेंट आहेत तर 3चं पण एकत्र घेतलं 4 5 6. तर 1 2 3 4 5 6 7 8. जर एलिमेंट 2 असतील सॅम्पल स्पेसमध्ये तर पॉवर सेटमध्ये 2:2 4 एलिमेंट्स होतात. जर सॅम्पल स्पेसमध्ये 3 एलिमेंट्स आर दॅर देन देअर विल बी 2:3 8 एलिमेंट्स इन इट्स पॉवर सेट. आता इन जनरल इफ सपोज देर आर स्मॉल n एलिमेंट्स इन द सॅम्पल स्पेस ओमेगा, तर हाऊ मेनी एलिमेंट्स विल बी देअर इन द इट्स अ पॉवर सेट. पॉवर सेटमध्ये किती असणार आहे त्याचे 2:n असणार आहे. आता 2 जर त्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेसमध्ये जर एकच एलिमेंट असेल तर 2:1 म्हणजे 2 एलिमेंट येणार म्हणजे तो 5 आणि तो एक एलिमेंट असणार. जर त्याच्यामध्ये 2 एलिमेंट्स असतील 2:2 4 या पद्धतीने. इफ देर आर 3 एलिमेंट्स देर आर 2:3 8 एलिमेंट्स आर देर. So these are the some of the examples. Suppose there are 2 coins are tossed simultaneously, there are 4 elements. So in power set 2:4 16 sample points are there. So beginning from 1 it is 5 empty, नंतर 1 1 1 म्हणजे दिस इज एच 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 टी टी एच टी टी हा एलिमेंटरी इव्हेंट झाले. त्याच्यानंतर कॉम्बिनेशन 2 2चे घ्या सगळे एच 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 टी एच एच टी एच 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 टी टी. त्याच्यानंतर दुसऱ्याचं कॉलम एच टी टी एच एच टी 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 त्याच्यानंतर टी एच टी टी. हे सगळे आपण 2चे एलिमेंट घेतले. तसे 3-3चं कॉम्बिनेशन्स घ्यायचं आहे आपल्याला आणि शेवटी 4चं कॉम्बिनेशन या ठिकाणी. हा पहिल्यांदा 4चं घेतलेलं आहे एच 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 टी टी एच टी 4चं घेतले आणि हे राहिलेले जे आहे ते 3चं कॉम्बिनेशन आहे. असं सगळे एलिमेंटरी इव्हेंट्स एम्प्टी सेट एलिमेंटरी आणि रिमेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ द सॅम्पल स्पेस जर घेतलं तर तुम्हाला ते पॉवर सेट मिळेल. इन जनरल इफ अ सेट हॅज n एलिमेंट्स देन इट्स अ पॉवर सेट विल हॅव 2:n एलिमेंट्स. आपण पाहिलं की जिथं 2 एलिमेंट्स असतील सॅम्पल स्पेसमध्ये तर तो n आहे 2:2 4 एलिमेंट्स तुम्हाला मिळतील पॉवर सेटमध्ये. तिथं 3 असेल सॅम्पल स्पेसमध्ये 2:3 8 एलिमेंट्स मिळतील तुम्हाला. इथं जर 4 असेल 2:4 एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स मिळतील पॉवर सेटमध्ये. इन जनरल इफ देर आर n एलिमेंट्स, n रिमेंबर n इज अ इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या पाहिजे. इफ n इज अ इंटीजर देन in its power set it will contain 2:n elements. See today what we have seen. Just we recall the samples space types of events, and after that we are going to see in the more terms which are related to the probability theory. So in that case we are seeing intersection, union, their properties, relative complementation. Today we have seen what we mean by mutually exclusive events. Here 2 events cannot happen simultaneously. We can call it as a mutually exclusive. Exhaustive events. If there are 2 events, their exhaustive means A union B. If you do, you will get the entire sample space. That is your exhaustive events.
some rules, associative law, distributive law, and De Morgan's law, which are De Morgan's law is related with the complementation. What is the symbolic representation? And lastly, we have seen power set and how to find out elements in the power set. So today we have seen more example. If you want to study on this, so you can refer the textbook, and already I have mentioned here for more examples you can see the exercise from the textbooks. Okay, this is a recorded video already I have sent to you. If you have any difficulty, you can ask me, you can message me on the group, so that all the queries whatever that can be resolved. Okay, at the same time I will send you the feedback form, so which we have to fill up. त्याच्याबरोबर तुम्हाला मी फीडबॅक फॉर्म पाठवते, त्याच्यामध्ये तुम्ही ते लेक्चर पूर्ण ऐकायचं आहे, नोट्स लिहून घ्यायचे आहेत, आणि त्याच्यानंतर तुमची हजेरी लावण्यासाठी तुम्ही ते पाहिलेलं आहे यासाठी तुम्हाला तो फीडबॅक फॉर्म भरून सबमिट करायचा आहे. ठीक आहे, टुडे वी विल स्टॉप हिअर.